Okay. Oh, sorry. So that also will. So then after we can have a Q&A session. Please go ahead, Harish. Thank you, Governor, and good afternoon to all. Welcome to the first monetary policy review for this year. As you are already aware, the Monetary Board has decided to maintain the tight monetary policy stance. So this tight monetary policy stance is required to ensure that monetary conditions remain sufficiently tight to rein in inflationary pressures and also to adjust inflation expectations downward, enabling inflation to be brought back to desired levels by end of this year, thereby restoring economic and price stability over the medium term. Accordingly, the policy interest rates will remain unchanged. The standing deposit facility rate will remain at 14.5%, and the standing lending facility rate will remain at 15.5%, and the statutory reserve ratio will remain at 4%. So if I take you through the developments since the last monetary policy review, first to begin with inflation, as shown in the chart on the left, inflation continues to decline from September. We have December data. We can see clearly the food component is showing a significant downward adjustment, which is the green bar, and energy prices are also contributing to that disinflation. We are also comparing our October monetary policy cycle's fan chart, the projection that we made in October, the chart in the right, on the right-hand side, with the realized inflation. So we are using 3 dots to show the actual inflation compared to our projections that were made in October, because we are doing only quarterly projections with the GDP data availability. So we can clearly see inflation has decelerated faster than we projected back in October. That's due to several reasons. Mainly the food prices have decelerated faster than we expected, and also there were some downward revisions to the energy prices, and some expected price increases were delayed, mainly including the electricity tariff revision that we factored in November last year. So therefore, actual inflation was smaller than what we projected in October. So in the current monetary policy cycle, again we have updated the quarterly projections. So we see some kink in the near-term inflation projection because of the tariff revision, which will kick in from January or February. But beyond that, inflation will have a faster deceleration as expected, benefiting from the subdued demand conditions and the expected improvements in the supply side conditions, and pass-through of the easing global prices. And of course, we will benefit from the statistical base effect. And we expect the core inflation to also follow a similar disinflation path. On the activity, we see only the Q3 data yet last year, which was a contraction, and Q4 also will record a contraction last year. So year as a whole will have a negative growth of around 8%. But this year, we expect the contraction will be lower than last year, supported by the expected improvements in the domestic supply conditions and the timely implementation of corrective policy measures, and also anticipated improvements in foreign exchange flows and resultant enhancement in business and investor sentiment.
So these conditions will reinforce the recovery of activity towards the end of the year. On the interest rates movements, we see the excessive market interest rates are adjusting downward, and that trend is expected to continue going forward. As you can see here in the chart on the left, the interest rates some interest rates have peaked actually, showing a downward adjustment in recent weeks. The first line at the top is the government securities yields, 3-month T-bill rate, which has come down quite notably. And the prime lending rate, which is the red line, is also adjusting downward, now at 27.54%. And the new lending rate is a little sluggish to show a downward adjustment, but the new deposit rates, the blue line, is clearly showing a downward adjustment. So that trend will continue going forward, and this is supported by several developments. One of which is that the news about the financing assurances from official creditors, which affected the sentiments positively, and also central bank implemented some measures to reduce the over-reliance of commercial banks on central bank standing facilities. And also we provided a lot of liquidity to the market so that money market liquidity conditions improved notably, as you can see here in the chart on the right. At the moment, the money market liquidity remains in the positive region. So with that development, we think that there's sufficient space for excessive market interest rates to come down further. As you can see here, the spread between lending rates and deposit rates still quite large, and the SME rates in particular are still showing an upward trend, but we think we expect that to come down in the period ahead as well. And also the chart at the bottom shows the adjustment in the secondary market yield curve. So there's this notable adjustment downward, so which is supported by the narrowed risk premia due to the news on the financing assurances and other developments. So, but we think that such adjustment will not improve the monetary conditions significantly. So therefore, there won't be inflationary pressures. But if there are pressures, measures will be taken. On the external front, we see some notable improvements as well. Mainly the trade deficit has come down last year compared to recent years. Of course, this is again due to some import compression, both due to measures, administrative measures, as well as some moderation of activity. But other variables like workers' remittances, for instance, and tourist arrivals have shown a notable upward trend, so which will improve the current account going forward. And you can see the current account projection for last year, which is about 2.5% of GDP, significant contraction compared to an improvement compared to 4% of GDP in the year before. So gross official reserves are estimated to have recorded at 1.9 billion as of end last year, with the PBOCs of 1.4 billion. But with the positive news on the IMF EFF arrangement and other expected developments in the current account, we think the outlook for the external sector will improve going forward. So with these developments, and central bank will continue to closely monitor the monetary conditions in the economy in the period ahead, and will remain prepared to take appropriate measures going forward. So with that, I'll end my presentation. I'll invite my colleague, Dr. Lasitha, to do it in Sinhala. Thank you. ස්තුතියි. අද දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2023 වසරට නියමිත වූ මුල්ම මුදල් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ විවරණයට පත් කළා.
එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස වුණේ පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය බවයි. පවතින උද්දමන පීඩන අවම කරමින් 2023 වසර අවසන් වන විට උද්දමනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 14.5ක මට්ටමේත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 15.5ක මට්ටමේත් නොවෙනස්ව පවතිනවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයේද 4ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. මම දැන් එම තීරණ කරා එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය සලකා බැලූ කරුණු ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. උද්දමනය එහෙම නැත්නම් බඩු මිල ඉහළ යාමේ ශීඝ්‍රතාවය අපේක්ෂා කළ මට්ටමටත් වඩා වැඩි වේගයෙන් ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට පහළ යමින් පවතිනවා. මේ සඳහා ආහාර උද්දමනය මෙන්ම බලශක්ති උද්දමනය අඩුවීම බලපෑවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මේ වම්පස සටහනින් දැක්වෙන්නේ අපි ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජාපත්කාලින කළ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන සහ ඉන්පසුව වාර්තා වූ මාසික උද්දමන අගයන්. උද්දමනයේ අපේක්ෂිත මට්ටමට අඩු වුණ බව එයින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ සඳහා සාධක කීපයක්ම බලපෑවා. ඒ අතරින් මූලික වුණේ පොලි අනුපාත වැඩි කිරීමෙන් හා බදු අනුපාත වැඩි කිරීමෙන් සමස්ත ඉල්ලුමේ සිදු වූ අඩුවීම. ඒත් එක්කම තෙල් මිල පහළ යාම මෙන්ම විදුලි මිල ගණන්වල වෙනස් වීම ප්‍රමාද වීමත් ඒ සඳහා බලපෑවා. අපගේ නවතම පුරෝකථන මෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ පෙන්눔 කර තිබෙනවා. නවතම පුරෝකථනයට අනුවද මෙම වසරේ උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා. මේ සඳහා සමස්ත ඉල්ලුම් පීඩන අඩුවීම ප්‍රධාන වෙනවා. ඊට අමතරව දේශීය සැපයුම් තත්ත්වයන් වර්ධනයන් ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් පහළ යාම මෙන්ම හිතකර සංඛ්‍යාන පදනමද හේතු වෙනවා. 2022 වසර තුලදී දේශීය ආර්ථිකය විශාල වශයෙන් සංකෝචනය වුණා. එය 8%ක පමණ සංකෝචනයක් වනු ඇතයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒත් ආර්ථික ගමන් මඟ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග මෙන්ම මේ වසරේ ආර්ථික ගමන් මඟ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගත් සමග මේ වසරේ දෙවන භාගයේදී ඉඳලා ආර්ථික කටයුතු යථාර්ථත්වයට පත් වෙනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ සඳහා සැපයුම් අංශයේ වැඩි දියුණුව මෙන්ම දේශීය විදේශ වෙළඳපොළේ වැඩි දියුණුව වීමුත් හේතු වනු ඇති. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒත් මෑත කාලයේදී එම ඉහළ ගිය පොලි අනුපාතික යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩුවීමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහ බැංකුවේ විවට වෙළඳපොළ කටයුතු තුළින් වාණිජ බැංකුවලට ලබා දෙන කෙටි කාලීන ණය අඩු කිරීම ඇතුළු විවට වෙළඳපොළ කටයුතු සඳහා වාණිජ බැංකුව වෙත පැන වූ බාධක හේතු වුණා. මේ හේතුවෙන් වෙළඳපොළ ද්‍රවශීල තත්ත්වයන්ද වර්ධනය වුණා. එය දකුණුපස මෙහි දැක්වෙන සටහනින් පෙන්눔 කරනවා. ඒත් එක්කම රටේ නිල ණය හිමියන්ගෙන් ලැබීමට අපේක්ෂිත ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණයට අදාළ මූල්‍ය සහතික එහෙම නැත්නම් අපි කියන ෆයිනෑන්සිං ඇෂුරන්ස් පිළිබඳ සාධනීය ප්‍රවෘත්ති වාර්තා ලැබීමද මේ සඳහා හේතු වුණා. ඒ හේතුවෙන් ආයෝජකයන්ගේ අපේක්ෂා වර්ධනය වීමත් සමග රාජ්‍ය සුරකුම්පත් මත පොලි අනුපාතික සැලකිය යුතු ලෙස පහළ යෑමක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඉතා ඉහළ මට්ටමේ පවතින වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික තවදුරටත් පහළ යා යුතු බවයි මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන්ට ලබා දෙන ණය පොලි අනුපාතිකද මේ ලෙස අඩු විය යුතුයි. මේ සඳහා මුදල් වෙළඳපොළේ මෑත කාලයේ සිදු වූ වර්ධනයන් මෙන්ම මම ඉහත සඳහන් කළ අවදානම පිළිබඳ වාරිකයේ අඩුවීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය සුරකුම්පත් මත පොලි අනුපාතික අඩුවීමද බලපානු ඇති. දැන් අපි විදේශාංශය වෙත යමු. දැඩි අභියෝග හමු වුවත් විදේශාංශය ස්ථාවරව පවතිනවා. අපනයන ඉපීම් ඉහළ ගියා. අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සීමා කිරීම සහ විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතා සීමා හේතුවෙන් ආනයන වියදමද සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියා. ඒ අනුව මෑත වසරවල සාපේක්ෂව 2022 වසරේදී වෙළඳ හිගය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වුණා. විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණද ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඒත් එක්කම සංචාරක ව්‍යාපාරද යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතිනවා. විනිමය අනුපාතකයත් සාපේක්ෂව ස්ථාවර මට්ටමක පවතිනවා.
2022 වසර අවසානය වනට දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 1.9ක් ලෙසට වාර්තා වුණා. චීන මහජන බැංකුවෙන් ලබාගත් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.4කට සමාන විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම්ද මෙහි ඇතුළත් වෙනවා. ඉදිරි කාලය තුළදී අපේක්ෂිත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලැබෙන ණය පහසුකමත් සමග විදේශාංශය තවදුරටත් ස්ථාවර වනු ඇති බවට අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඉදිරි කාලයේ තුළදීද මහ බැංකුව මුදල් සහ ආර්ථික තත්ත්වයන් ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ අනුව අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහ බැංකුව සූදානමින් සිටිනවා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் வணக்கம். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்திலே மத்திய வங்கியின் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மாற்றமின்றி அதே மட்டத்தில் பேணுவதற்கு தீர்மானித்துக் கொண்டது. அந்த அடிப்படையிலே தற்போது நிலவுகின்ற இறுக்கமான நாணய நிலைப்பாட்டினை தொடர்ந்தும் பேண வேண்டிய தேவை ஒன்று இன்றியமையாததாக காணப்படுகின்றது. அதற்கு முக்கியமாக ஏதாவது பணவீக்க அழுத்தங்கள் மேலும் கட்டியெழுப்பப்படுவதை தடுப்பதும், அதேபோல பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளை கீழ்நோக்கி சரி செய்வதற்காகவும், அதன் மூலம் மத்திய வங்கி எதிர்பார்க்கின்ற பணவீக்கத்தின் விரைவான வீழ்ச்சி பாதையினை அடைந்து கொண்டு அந்த ஆண்டு நிறுதியிலே பணவீக்கத்தினை இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கும் இது துணை புரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்களான துணைநில் வைப்பு வசதி வீதம் மற்றும் துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதம் போன்றவை 14.5%, 15.5% தொடர்ந்தும் காணப்படும். பணவீக்கம் தொடர்பான அண்மைக்கால போக்கினை நோக்குவமாக இருந்தால், ஏற்கனவே எதிர்கூறப்பட்டதனை போல பணவீக்கமானது அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து கடந்த 3 மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இங்கு அக்டோபர் மாதத்திலே மத்திய வங்கியினால் எறிவு செய்யப்பட்ட பணவீக்க எறிவுகள் காட்டப்படுகின்றன. அதற்கு எதிராக அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து உண்மையாக பதிவு செய்யப்பட்ட பணவீக்கத்தின் அளவும் காட்டப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே உண்மையாக பதிவு செய்யப்பட்ட பணவீக்கமானது ஏற்கனவே எறிவு செய்யப்பட்ட பணவீக்கத்தினை விட குறைவாக அடையப்பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்கு முக்கியமாக ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை விட மிக அதிகமாக உணவு பணவீக்கம் வீழ்ச்சி அடைந்தமை, அதே போல வலு விலைகளில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி போன்றவை மிக முக்கியமான காரணங்களாக காணப்படுகின்றது. அதேபோல எதிர்வரும் காலத்தில் பணவீக்கத்தின் போக்கு எவ்வாறு காணப்படுமாக இருந்தால், இந்த மின்சாரத்தின் தீர்வையிலே ஏற்பட போகின்ற மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கின்ற வகையிலே அடுத்து வருகின்ற சில மாதங்களில் இந்த பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சியானது ஒரு குறைந்த அளவில் காணப்பட்டாலும், அதனைத் தொடர்ந்து 2023ஆம் ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டு பகுதியிலிருந்து மிக விரைவாக பணவீக்கமானது வீழ்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கியமாக மந்தமான மொத்த கூட்டுக்கேள்வி, அதேபோல உள்நாட்டின் நிரம்பல் நிலைகளிலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திகள், அதேபோல வெளிநாட்டு முக்கியமான பண்டங்களில் விலைகளில் ஏற்படுகின்ற வீழ்ச்சியானது சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் உள்நாட்டு விலைகளில் திருத்தி அமைக்கப்பட்டு கீழ்நோக்கி திருத்தப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றமை, அதேபோல சாதகமான தளத்தாக்கம் போன்றவை இதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமையும். அதேபோல மைய பணவீக்கமும் இதே போன்ற ஒரு விரைவான பாதையில் வீழ்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்பான உள்நாட்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக எதிர்பார்ப்போமாக இருந்தால், 2022ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட மந்த நிலைமையில் இருந்து 2023ஆம் ஆண்டின் இறுதி பகுதியிலிருந்து வளர்ச்சியானது மீழ்ச்சியடைய தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கியமாக உள்நாட்டின் நிரம்பல் நிலைகளில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றங்கள், அதேபோல இந்த வளர்ச்சியினை மீள கொண்டு வருவதற்காக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற திருத்த வழிமுறைகள், அதேபோல வெளிநாட்டு செலாவணியின் உட்பாய்ச்சல்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முன்னேற்றம் போன்றவை இதற்கு துணை புரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்குவோமாக இருந்தால் கடந்த சில மாதங்களாக மிக உயர்வாக காணப்பட்ட சந்தை வட்டி வீதங்களில் ஒரு கீழ்நோக்கிய திருத்தம் ஒன்று தற்பொழுது அவதானிக்கப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கியமாக மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்வாக ரீதியான வழிமுறைகளும் அவற்றின் விளைவாகவும் உருவாகிய உள்நாட்டு திரவத்தன்மையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் என்பது மிக முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றது. அது மாத்திரமல்லாமல் பன்னாட்டு நாணய நிதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சாதகமான வகையிலே அலுவல்சார் கடன் கொடுனர்களிடமிருந்து நிதியியல் ரீதியான அனுசரணை தொடர்பான விடயங்கள் இறுதிப்படுத்தப்பட்டமையும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அவை சந்தை மனப்பாங்குகளை ஒரு உயர்வடைய செய்திருப்பதும் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றது. அதேபோல எதிர்வரும் காலத்தில் இன்னமும் அதிகமாக இந்த மேலதிகமான சந்தை வட்டி வீதங்கள் குறைவடைவதற்கான தேவையும் அதேபோல அதற்கான சாத்தியமும் இருப்பதனை மத்திய வங்கி கருத்தில் கொள்கின்றது. முக்கியமாக உள்நாட்டு பணச்சந்தையிலே காணப்படுகின்ற மேம்பட்ட திரவத்தன்மை, அதேபோல அரச பிணையங்கள் மீதான விளைவுகளில் ஏற்படுகின்ற மிக விரைவான வீழ்ச்சி என்பவை இதற்கு முக்கியமான ஒரு உந்துகோலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டு துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் அண்மைக்கால தோற்றப்பாடானது ஒரு சாதகமான முறையிலே மாற்றமடைந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே வர்த்தக நிலுவையினை நோக்குவமாக இருந்தால் கடந்த 3 வருடங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மிக குறைவான வர்த்தக பற்றாக்குறை ஒன்று 2022ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களில் கடந்த சில மாதங்களாக ஒரு விரைவான மீட்சி ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதேபோல நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல சுற்றுலாத்துறையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை மற்றும் அவர்களிடமிருந்தான வருவாய்களில் ஒரு கணிசமான அதிகரிப்பு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது, பதிவு செய்யப்படுகின்றது. இது எதிர்வரும் காலத்திலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே இவற்றின் விளைவாக சென்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறையானது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மிக அதிகமாக குறைவடைந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் ஏறத்தாழ 1.7 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களாக இருக்கும் என தற்பொழுது அறிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வகையிலே மத்திய வங்கியானது சந்தையில் ஏற்படுகின்ற நிலைமைகளை மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்து வருவதுடன் தேவை ஏற்படின் அது தொடர்பான ஏதாவது கொள்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவை இருக்குமாயின் அதனை முன்கூட்டியே எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது. நன்றி. Suti, ඊළඟට I think I'd like to open up for question, comments or anything, please. මූලික වශයෙන් අතසම් කියන්න තියෙන මේ අපේ ගත තීරණ අනුව පොලි අනුපාත අපි දකිනවා දැනටම අර වෙළඳ පොලේ අසාමාන්‍ය විදියට ඉහළ ගිය පොලි අනුපාතවල ඒ මට්ටම් අඩු වෙගෙන යන විශේෂයෙන් පෞද්ගලික සත්‍ය කීපය තුළ බණ්ඩාගර බිල්පත් අදත් මේ දැන් අපි දැක්කේ අද වෙන්දේසීය ප්‍රතිඵලත් තවත් අඩුලා තියෙනවා. අපි සෑම ප්‍රමාණයක් මාකට් එකෙන් අරගෙනත් තියෙනවා. ඒ වගේම දිගටම ඒ ප්‍රවණතාවය බැංකුවල පොලි අනුපාතත් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. බැංකුවල කියලා තියෙන තැන්පත් පොලි අනුපාත සහ ණය දෙන පොලි අනුපාත තවදුරටත් අඩු කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට යනකොට විශේෂයෙන් අපේ දාතන උල්ලාරම් දෙල වැඩසටහනත් යම් කිසි ආකාරයක ඊටම අවසන් මට්ටමක අපි අවිලා තියෙනවා. ඉතාලකමින් අපි හිතනවා ඒක පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම ඒ තියෙන අර අසාමාන්‍ය අන්සර්ටනිටි එක මේ වුණාට පස්සේ තවදුරටත් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාත බණ්ඩාගර පොලි අනුපාත තවදුරටත් පහළ වැටේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අපි ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ උද්දමනය අපි දැන් දැක්ක විදිහට අපේ ගත්ත ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග වන උද්දමනය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පහළ වැටෙමින් පවතිනවා. බලාපොරොත්තු වෙන මේ අවසාන වෙනකොට උද්දමනය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට මේ යන විදිහටපත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව පොලි අනුපාතයත් පල්ලයට ගිහලා ඊට පස්සේ ජාතන මුල්ලරම් දෙල වැඩ පිළිවෙල සාතු වුණාට පස්සේ තියෙන විදේශ විනිමය තත්ත්වය තවදුරටත් අපේ සංචිත සහ වාණිජ බැංකුවලට ලැබෙන රෙමිටන්සස් ටූරිසම් අපි දැකලා ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා.
දැනටමත් සෑහෙන ප්‍රගතියක් පේනවා විදේශ විනිමය තියෙන ප්‍රමාණය බැංකුවල සහ මහ බැංකුවට. ඉතින් ඒක අපි දකින්න ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තවදුරටත් ඉක්මනින්ම අතා තත්වයට වඩාත් වර්ධනයක් වෙයි කියලා අපි ඉදිරි කාලය තුළ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yes. Governor, while government is borrowing T-bills at 29-30% now, there was some term repurchase auction last 2 weeks back where the banks borrowed at 27%. Isn't it giving some arbitrage to the bank to reinvest, basically give it to T-bills? No, these term repos are offered mainly to address short-term liquidity, not on a similar kind of maturity. It's much shorter maturities that we offer term repos. This is as a result of the restriction they imposed recently. Rather than relying on the day-to-day overnight at 15.5 for some banks, those are in deposit, encourage them to have a little longer-term permanent basis liquidity. So that liquidity situation will be improved, and as a result, that will also certainly help overall market interest rates to come down. For example, when banks are running liquidity deficits, and they themselves have a tendency to compete against each other for deposits, that will not help bring down the deposit rates in the short term. I think this measure basically would achieve several objectives. One is to help bring down the market rates over a period of time on a gradual basis, faster rates, and also address the liquidity situation in the short term. And obviously, the investing in treasury bills is a different. What we see is not banks who are investing in treasury bills now. There are broader investor community, and if you compare the arbitrage, what you mentioned, is much lower than compared to 15.5% daily basis now. They have to raise at the market. It's a market determined rate that they raise on the basis of our auctions. So I think I don't see a problem with that. One more, Governor. How concerned are you on this money printing? Because yesterday even government spokesman said they are only printing money to repay interest payment of the loans. How concerned are you? I'm not quite sure what does that mean. When we look at the recent, I think data, probably I think Dr. Arishchandra can share the information. In terms of amount of the reserve money expansion by the central bank, which is in proper terms what is called money printing, has been decelerating. And also the direct contributions or subscription to bill auctions, if you all know information. Last several weeks we have been raising full amounts from the markets without central bank subscribing. That's one way of increasing reserve money, that we have curtailed that part as well. Now this is where still rates are coming down in the environment rates are coming down, and our ability to raise almost 100% from the market shows that there has been no significant trend in increasing what we call the monetary expansion by the central bank. I have not seen the comment. These are the facts. අධිපතිතුමා බණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා කියලා තිබ්බා මැතිවරණය පැවැත්වීම මේ වෙලාවේ ආර්ථිකයට අභියෝගයක් කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකද්ද මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය ආර්ථිකයට මොන වගේ බලපෑමක් තියෙනවද කියන එක. දෙවෙනි කාරණය මම හිතන්නේ ඊයේ මැතිවරණ කොමිසම ඔබතුමාට ලිපියක් මගින් ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා මැතිවරණයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා සහ මේ කණිත තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ විදුලි වල මණ්ඩලයට. ඔවුන් කියලා තියෙනවා මහ බැංකුව ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ඩොලර් නිකුත් කිරීම නවත්තලා තියෙනවා. ඒක නිසා උන්ට අවශ්‍ය කරන සේවා සපයන්න අපහසුතාවක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද මහ බැංකුව ප්‍රතිචාරය මේ සම්බන්ධයෙන්? පළවෙනි කාරණය මැතිවරණ පැවැත්වීම සූචනාද කියන එක මම හිතන්නේ මහ බැංකුව විදියට අපි ඒකට දසක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අදාළත් නැහැ. ප්‍රධාන හේතුව අපේ හොඳන මහ බැංකුව කියන්නේ රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක ආයතන අපේ තියෙන පැහැදිලි අරමුණු තියෙනවා. ඒකට අපේ අරමුණු වලට අනුව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රටේ මැතිවරණ පවත්වනවා නැද්ද කියන එක අපේ රාමයෙන් පිටත දෙයක්. එතකොට යම්කිසි ආකාරයක රටේ ආර්ථික කටයුතු සාමාන්‍ය ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමට
ඔබ කිව්ව කතාව හරියි. මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාලි මම කියලා තිබ්බා මටත් මේ ඒ කියන්නේ ඒ ගැන මම හිතන්නේ සාකච්ඡා කළා කවුරු හරි කියලා ඒ පෙට්‍රල් ඩීසල් අවශ්‍යතාවය මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන කෙනෙක්. නමුත් අපි කරගෙන යන්නේ දැන් බැලුවොත් පහුගිය කාලේ මහ බැංකුව අර විදේශ විනිමය ලික්විඩ් රිසර්ව්ස් කියන එක තාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන කාලෙදී විශේෂයෙන් අර විශාල පෝලිං තියෙනකොට අපේ ක්‍රමවේදයක් තිබුණා බැංකුව වලින් එක්ස්පෝර්ට් රිමිටන්සස් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියන් 25% අපට අරගෙන ඒක අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට පමණක් යොමු කරන්නේ. ඊට අමතරව බැංකු වලට අපි කියලා තිබ්බා ඒවට අවශ්‍ය පුළුවන් තරම් ප්‍රමුඛතාවය දෙන කියලා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒ ක්‍රමය තමයි පහුගිය කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කළා. පස්සේ දෙසැම්බර් මාසෙ විතර ඉඳලා අපි දැක්කා ඉස්සර මං කිව්ව විදිහට යම්කිසි අර මේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තිබුණ නිසා ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් විදේශ විනිමය ලැබීම බැංකු ක්‍රමයේ තුලට ක්‍රමයෙන් විශේෂයෙන් අපි කියලා තිබ්බා අපි විසින් මැදිහත් වෙලා විදේශ විනිමය කෙලින්ම ඒ අත්‍යවශ්‍ය වල දීම වෙනුවට අපි කියලා දෙනවා CPC එකට ගෑස් වලට ෆාමසිටිකල්ස් අත්‍යවශ්‍ය වලට පුළුවන් තරම් බැංකු වල දැන් වැඩිපුර තියෙනවා ඒවා ලබා ගන්න කියලා. එහෙනම් බලන්න බැරුණොත් විතරක් අපේ තියෙන ඒවා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් යන ක්‍රමය. ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා අත් වශයෙන්ම අපි බැලුවොත් දෙසැම්බර් සහ ජනවාරි මේ කාලය තුල අපේ සංචිත වලින් කම්පෙයාර් කරනකොට ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දෙන්න ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුලා තියෙනවා. මොකද හේතුලා තියෙන්නේ බැංකු වලින් ඒකට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය. ඒතකොට අපේ වගකීම තියෙන හැමතිස්සෙම යම් කිසි ආකාරයක අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය බැංකු ක්‍රමය තුළ සොයා ගන්න නොහැකි නම් එතකොට අපි යම් කිසි ආකාරයක මැදිහත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න අපේ වගකීමක් තියෙනවා. අපි ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහටත් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් පේන විදිහට එහෙම විදේශ විනිමය පැත්තෙන් ලොකු හිගයක් බැංකු ක්‍රමය තුල නැහැ. මොකද විශාල වශයෙන් බැංකු ක්‍රමය තුලින් තමයි දැන් රෙමිටන්සස් අපි දැක්කනේ ගිය මාසේ මිලියන් 100ක් වැඩි පුරා කලින් මාසෙට වැඩි. දැන් මේ මාසයේ සෑහෙන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඒතකොට එක්ස්පෝර්ට් උනත් 1 බිලියන් වගේ ප්‍රමාණයට එනවා. ඒතකොට ඒ ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා කන්වර්ට් කරලා තියෙනකොට මාකට් එකේ සල්ලි තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි යන ක්‍රමවේදයේ රටේ සියලුම කටයුතු කරගෙන යම් කිසි ආකාරයක පහසුකම් සැලසීමට විදේශ ප්‍රමාණය කළමනාකරණය කරන එක බැංකු ක්‍රමය තුළින් හෝ අපේ ක්‍රමය දිගටම කරගෙන යනවා. අධිපති IMF ක්‍රියාවලියට මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ යම් කිසි බලපෑමක් ඇති වෙයිද? දෙවන ප්‍රශ්නය ඊයේ කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියා රුපියල් 45000 සීමාවෙන් බදු පනවන්න කියලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කොන්දේසියක් නිකුත් කරලා තිබ්බයි කියලා. මේක ගැන මොකක්ද අදහස? ඒකත් අර මම හිතන්නේ මම එක්ස්පර්ට් කරන්නේ මැතිවරණේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඒකෙන් වෙන දේවල් ගැන ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න අමාරුයි. මොකද එකම දේ අපේ පැත්තෙන් අපි දකින්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මේ තාම මේ වගේ සංකීර්ණ වැඩසටහන් ක්‍රියා කරන යනකොට යම් කිසි ආකාරයක මේ අමාරු ප්‍රතිපත්ති සහ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් කවුරුන් හෝ රජයක් මොනම ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක දිගටම පවතින්න ඕන. ඒක තමයි වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ වගේ ආර්ථික අර්බුදයක් කළා මේකෙන් ගොඩ ඒමට අවශ්‍ය වේදනාකාරී ප්‍රතිපත්ති තියෙන ක්‍රියාත්මක කරන හැම පැත්තෙම. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති, රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අපේ වගකීම ඊට අමතරව අනෙකුත් අමාත්‍යාංශවල තියෙනවා. ඒතකොට ඒ දැනට කරගෙන ගිය ක්‍රියාදාමය සෑහෙන සාර්ථක වෙලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දිගටම ඒ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මැතිවරණ තිබ්බත් නැතත්. ඉතින් අපි බලන්න ඒ ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා ඒක දිගටම. ඊට අමතරව අර මේ බදු ප්‍රතිපත්ති ගැන කියපු කාරණා අත් වශයෙන් මේක වැදගත් අහු ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕන. අපි මහ බැංකුව වගේම තියෙන රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මොනිටරි පොලිසි එක කියන්නේ. එතකොට බදු ප්‍රතිපත්තිය යටත් වෙන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යටතේ ඒකේ වගකීම තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ව්‍යවස්ථායම පාර්ලිමේන්තුවට කැබිනට් මණ්ඩලයට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයට. එතකොට මේව සාකච්ඡා කරනකොට දාතන උල්රාංශ ප්‍රතිපත්ති වලට එකඟ වෙනකොට බදු ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පාර්ලිමේන්තුව සහ ඒතර එතෙන්දී ඒකට අපි මහ බැංකුව වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ගැන අදහසක් ගන්න අපහසුයි.
රටේ මුල ප්‍රතිපත්තිය විදියට තමයි අපි මේ පොලි අනුපාතය සංචිත කොට ගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සාකච්ඡා අත වශයෙන්ම විශේෂයෙන් මහ බැංකුව වශයෙන් අපි කිසිම ප්‍රකාශයක් කළ යුතුත් නැහැ. රාජ්‍ය මුල ප්‍රතිපත්තිය වෙන අධිකාරී වෙනයි බලතල තියෙන වෙනම තැනක. ඒතර ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕන. සහ අපි අත් වශයෙන්ම කරන්නේ රටේ සර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්තියේදී රාජ්‍ය මුල ප්‍රතිපත්තිය රටේ මුල ප්‍රතිපත්තියට එක ආකාරයකට සහයෝගය ඇතුව ප්‍රොපර් කෝඩිනේෂන් එකක් විදිහට කරන්න ඕන කියන කාරණා නිසා එතනින් එහාට කොහොමද මේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මොනවද ප්‍රතිපත්තිය කියන එක භාණ්ඩාගාරයේ සහ මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් එකේ වගකීම. Governor, can you explain where we are on this whole financing assurances situation? Because I think there's a little bit of confusion over the China Exim Bank letter and what might be the way forward. Will the letter now be taken before the IMF? Can you please give us an update on that? There, all I can say, as already in the public domain, India has clearly given financial assurances which is acceptable to the International Monetary Fund. That is very clear. It's very clear. It's all public domain, which has all the necessary assurances in that letter. So we first of all, we should thank Indian authorities for issuing that letter in the first place. Secondly, the other bilateral creditors, the Paris Club and China, and some other small bilateral creditors are also in the process of issuing financial assurances. There have been a lot of very significant communications that has been happening between the IMF, between the Paris Club and other non-Paris Club members, and also with the Minister of Finance. That basically that process is making a very good progress. This is where we think, in fact, the issuing financial assurance is a matter between the creditors and the IMF. So what is expected is that creditors will issue this letter to the IMF in line with their debt targets. Then IMF will have to look at it and make a decision. These assurances are sufficient for them to go ahead with the IMF board approval. They are in this process. There has been a very constructive engagement and discussion going on even right now. And as a result, we hope that we would be able to, IMF would be able to receive necessary financing assurance from all the creditors in a very short period. But will you go back to China at this point and ask for something more? Was the China Exim Bank's offer in line with expectations or short of expectations? I don't think I can comment on that. That's all I said I can tell you. Thank you. තියෙනවද අනිත් එක තමයි මැතිවරණයට වියදම් කිරීමට මුදල් තියෙනවද? ඒ ප්‍රශ්න දෙකම අත් වශයෙන්ම අහන්න ඕන බණ්ඩාගාරයෙන් තමයි මගෙන්. මහ බැංකුවෙන් ඒ කියන්නේ රජයේ පාර්ලිමේන්තුවේ වියදම් කරපු තියෙන ඇලොකේෂන් අනුව මුදල් වෙන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම මහ බණ්ඩාගාරයේ තියෙන කටයුත්තක්. ඒත් එක්කම මොනවාටද මුදල් වෙන් කරන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති මට මතකයි මම දැක්කා මේ බණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා ගැන ප්‍රකාශයක් කළා තිබ්බ උසාවියටත් මම හිතන්නේ ඒකෙන් තමයි ඒක පිළිතුර දැනගන්න වෙන්නේ. මහ බැංකුව ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන කමෙන්ට් කරන්න අමාරුයි. Governor, is there going to be a central bank profit transfer this year? Are there profits actually to transfer? And also this ACU payment, was it supposed to be paid back in January? Has it been extended, the 1.9 billion? And also what's the situation with the Indian credits? Have they gone into default? On the central bank profit transfer, we have not finalized yet the central bank balance sheet. It has to be finalized, audited, then only according to Monroe Act, there are provisions. Based on that, Monroe board will make a decision whether there is sufficient amount to transfer or whether there are provisions that it's too early at this point.
On the issue and other liabilities with India, which are not coming under the restructuring as we announced, even in our presentations with all the creditors and this public information already, we have basically indicated things that the liabilities, short-term liabilities, those are excluded from the perimeter for restructuring are the central bank SOPs and any short-term emergency facilities you got from anywhere, and also anything that were dispersed after we announced the test suspension. So those will have to be discussed separately, negotiated. There's understanding between the creditors, especially with India, on their liabilities, so those short-term liabilities, that once we finalize the debt restructuring terms, we will discuss separately how we can settle those things between bilateral. That process we have not started yet. Governor, there is some concern by some exporters that because now the conditions have improved and they have tried to get prepayments, advance payments, but it takes them a little time for them to prepare the shipment, sometimes 45 days and so on. But before advance payment from whom? From the buyers. Yeah. But but it takes them a little while for them to do the shipment, and but before that, on the 7th, banks convert them before they ship. Is there something that can be done for them to keep it until they finish the shipment or something like that? Because they say if in that case they will not get repayments. That we have to look at our foreign exchange department regulation that we have issued on the conversion and the repatriation conversion. I think as far as I can remember, we usually allow exporters to keep whatever amounts that they need to be used for their import expenditure, current transactions, and the balance will have to be converted. So this rule will apply. Is advance payment? No one has raised this issue. I think if that comes in, we can look into that, because this is probably a new one. The principle is that if they bring in export proceeds, and if they want, we are given them a permission to keep whatever for their current transaction, and balance will have to be converted. Yeah. So how that is being interpreted by the banks, compliance, all these things, there are issues we can discuss if that is raised. Yeah, so in fact, some exporters have had this problem. I think they have also talked to the central bank, but this interpretation, I think you might have to say something, give them at least until they ship, so that they say they have to pay shipping sometimes after delivery, so they need a little time if they get. That we can look at it. I mean, obviously, this whole idea is to facilitate all the payments. We don't want to, compare the exports. We don't want to prevent any, disturb the operations of the exporters. That we. I personally have not seen that kind of comment. I don't know whether we have not yet received. If we receive that, we can consider that. අධිපතිතුමා මේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් මේ රේට් මේ පොලි අනුපාතය කියන தත්ත්වෙ මේක ටිකක් වැඩි කියලා යම් ප්‍රමාණයක මේ පෞද්ගලික ආයතන සමනින් මේ සභාගම් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට මේක මේ අස්ථාවර භාවයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මේකත් එක දිගට යන්න පුළුවන්ද? සහ අනිත් එක මේ කොච්චර කාල මේක ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ වගේම ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ කොයි තත්ත්වයක් යටතේද මේක අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රේට්ස් ටික? අපි හැමෝම දන්නවා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක දැන් තියෙන්නේ 70%කට ගම වැඩි වුණානේ. නේද? පොලි අනුපාත 70%කට වැඩි කරේ නැහනේ. නමුත් යම් කිසි ආකාරයකට මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් 70% කොටසක් යම් කිසි අර සප්ලයි සයිඩ් එකේ නිසා වෙච්ච එක. ඒකට ඩිමාන්ඩ් එක නිසා වෙච්ච යම් කිසි කොටසක්. ඒ අනුව තමයි යම් කිසි ප්‍රමාණයකට පොලි අනුපාත වැඩි කිරීම අවශ්‍ය වුණේ විදේශ විනිමය තියෙන ප්‍රමාණය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඉල්ලීම අඩු කළා. So එතකොට ඉදිරියට යනකොට දැන් ටිකෙන් ටික මේක මේ foreign exchange availability එක ඉස්සෙනකොට අපිට පොලි අනුපාතය අපි දැන් තමයි කිව්වේ මේක අපි දැනටම අඩු වෙන පටන් ගන්න තියෙන ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා දැනටම. ඉදිරියට යනකොට විශේෂයෙන් foreign exchange විදේශ විනිමය තත්ත්වය තවදුරටත් ලිහිල් වෙනකොට එතකොට තමයි අපි පොලි අනුපාතය අඩු කරත් විදේශ විනිමය අවශ්‍ය කරන්නේ නැත්නම් ඒ කර්මාන්තවල පවතින්න බෑ. මොකද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයන කරන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විදේශ විනිමය තියෙනවා. එතකොට තමයි ඒව
නිෂ්පාදනය යන පුළුවන්. ඒතර ඒ තත්ත්ව වෙනකන් මේ පොළි අනුපාතය ප්‍රමාණිකූලව අඩුවේ. විදේශ විනිමය තත්ත්වය ලැබුණාම තව ටිකක් ශීඝ්‍රයෙන් අඩුවේ. ඒක තමයි අපි මේ කියලා තියෙන්නේ මෙතෙන්දී. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට තියෙන තත්ත්වය යටතේ පොළි අනුපාතය අඩු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වැදගත්ම දේ තමයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ උද්දමනය කියන එක. විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර කරන්න අයට තියෙන තමන්ගේ නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වීමේ මූලිකම දේ තමයි උද්දමනය. cost of production වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අපි දත්ත බලුවාම finance cost එක, interest cost එක කියන එක ඒ මුළු cost of production එකේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒක අඩු වුණා කියලා cost of production අඩු වෙන්නේ නැහැ, උද්දමනය අඩු වෙන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා තමයි වැදගත් කාරණේ. දැන් ඒක නිසා දැන් අපි බලුවා සමහර කර්මාන්තවල දැන් ඔය බිත්තර වලටත් කියන්නේ ඒකනේ. දැන් මේ නිෂ්පාදන වියදම වැඩිලා නිසා අඩු කරන්න බෑ කියනවා. ඒ පොළි අනුපාතය නිසා නෙවෙන්නේ. නිෂ්පාදන වියදම වැඩිලා තියෙන බිත්තර වල මිල, කුකුල් කෑම වල මිල, දැන් බේකරි නිෂ්පාදනයකට වැඩිලා තියෙන බේකරි ඒ නිෂ්පාදන මිල වැඩිලා, පිටි මිල වැඩිලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වැදගත් වෙන්නේ වඩාම වැදගත් ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යෑමට උද්දමනය අඩු කර ගැනීම. ඊට පස්සේ තමයි ඒ පොළි අනුපාතය අඩු කරාම ඒ සහනය තවදුරටත් ලැබිලා තවදුරටත් මේක ව්‍යාපාර සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පාත් යන්න පුළුවන් ඉදිරියට යනකොට. ඒ වගේම මේ අධිපතිතුමා මේ ඊයේ තිබිච්ච කැබිනට් මීටින් එකේදී මීට කලින් විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කියලා තිබුණා මේ ලංකාවේ ඉන්න සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ අනීතික ක්‍රම මගින් ලංකාවෙන් පිටරට විදේශ මුදල් ගෙනහිල්ලා තියනවා කියලා කියන එකට ඊයේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මාධ්‍යවේදියෙක් මේ අපේ ඇමතුමාගෙන්. මේ එතුමා දෙන්න උත්තරය තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් හොයා බලන්න ඕනේ මේ යම් ආකාරයක සොයා බැලීමක් කරන්න ඕනේ මහ බැංකුව කියලා. ඉතින් මේක ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මේක ගැන දැන් මහ බැංකුවෙන් අපි දැනට මැත් වශයෙන් කරලා තියෙන දැනට තියෙන ක්‍රමවේදය අර අපනයන කරන අයගේ මුදල් ඒ ආකාරයටම ලැබෙනවද කියන එක අපි තිබුණේ අර ගිය අවුරුද්ද තමයි අපනයන කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම 100% රටට තුල ගෙනල්ලා එකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් කන්වර්ට් කරන්න ඕන කියන නීතියක් ගෙනාවා 2021 අගෝස්තු විතරනේ. ඒ ගෙනාවට ඒක මොනිටර් කරන ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ නැහැ මේ මෑතක් වෙනකන්. ඊට පස්සේ ජූලි මාසයේ පටන් ගත්ත බැංකුව වල කස්ටම් එකත් එක්ක සහ අපේ දත් අනුව අර රිකන්සයිල් කරලා මේ ගෙන ප්‍රමාණයෙන් දෙක සහ අපි ඊට පස්සේ කිව්වේ මේ ගෙන ප්‍රමාණයෙන් 100%ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. අනිත් ටික දේශීය හෝ අනිත් වේදන් වල ගෙවලා තියෙනවා කියලා ඒ පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතර අපිට අත්ත වශයෙන්ම දත්ත තියෙන්නේ අපි ගත්ත ඒ මොනිටරින් මිෂන් පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා වෙනකන් දත්වල අපි තියෙනවා. ඒ අනුව අපි දැකලා තියෙනවා ඒකේ පෙන්වු කරපු විදිහට 100%ක්ම වගේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා මුදල් ගෙනල්ලා තියෙනවා විදේශ විනිමය රට ඇතුළට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කොටසක් තමයි සම්පූර්ණයෙන් කන්වර්ට් කරලා තියෙන, කොටසක් පාවිච්චි වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වලට, කොටසක් පාවිච්චි වෙලා තියෙන වෙන වට ගෙවන්න. ඉතින් ඒ දත්ත තියෙනවා. නමුත් ඔය කියන අනිකුත් අර ග්ලෝබල් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් රිපෝට් කියලා එකක් වොෂින්ටන් වල තියෙන එකකින් සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි ඒක මේකට සම්බන්ධ දෙක සම්බන්ධ නැති දෙයක්. මිස් ඉන්වොයිසිං සහ අන්ඩර් ඉන්වොයිසිං සහ ඕවර් ඉන්වොයිසිං. ඉන්වොයිස් අඩු වැඩි කරලා අවුරුදු කීයක්ද 2016 වෙනකම් මම හිතන්නේ 2090 ගණන් වල ඉඳලා අවුරුදු 8ක් කාලයක් ඇතුළත රටවල් 100 ගානක ඒ ක්‍රමෙන් ඉන්වොයිස් වැරදියට ඉන්වොයිස් කරලා මුදල් පිටරට තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක ඇස්ටිමේට්ුවක් තියෙනවා. අපේ රටේත් මම හිතන්නේ බිලියන 34ක් කියලා මට මතකද රිපෝට් එකේ තිබ්බේ. ඒකේ බැලුවොත් ඉන්දියාව චීන වගේ රටවල් වල ඒ වගේ 10 ගුණයක් විතර වැඩි. ඒ රිපෝට් එකෙන් දැක්කොත් එහෙම ඉතාල විශාලයි. එතකොට ඒකයි මේකේ අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. පළවෙනි කාරණය. අනිත් එක මිස් ඉන්වොයිස් කරනවා කියනවා නම් ඒක තියෙන්නේ ග්‍රේගු යටතේ වෙන ක්‍රමවේදයන්නේ. ඉන්වොයිස් එකක් එන්නේ කස්ටම් ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි ඉන්වොයිස් එක එන්නේ. ඉන්වොයිස් එකේ තියෙන ප්‍රමාණය හරිද වැරදිද කියලා බලන එක රේගු අධිකාරියේ බලතරයක්. ඒතර මම හිතන්නේ මහ බැංකුවට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා ඒක බලන්න. එකම දේ තියෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ළඟ තොරතුරක් තියෙනවා නම් අර අපේ තියෙනවනේ මේ FIU එක ඇන්ටි මනි ලොන්ඩරින් රෙගුලේෂන් ආවට පස්සේ ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් යුනිට් එක තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් තියෙනවා යම්කිසි බලතල යම්කිසි ආකාරයක කෙනෙක් නීති විරෝධී ආකාරයට මුදල් එහෙම මේ ගිණුම කියලා තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒකට වාර්තා කරොත් ඒකෙන් පොලිසියට අර කොහට හරි CID එකට ඒක වාර්තාව සපයලා ගැන ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කරලා ඒ යටතේ නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන ඒවා තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඊට ඉස්සෙල්ලත් එහෙම FIU එකට ආවම ඒගොල්ලෝ ඒක යොමු කරනවා පොලිසියට. ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා යම් කිසි දේවල් පිළිකර ගන්නවා. එහෙම නැතුව කවුරු හරි කියනවා නම් අර රිපෝට් එකේ තියෙනවා බිලියන 34ක් ඔය හර තියෙනවා කියලා. ඒක
තියෙන කාගේ ළඟද ඒ තොරතුරු කවුරු හරි සැපයුත් ඒ නීති විරෝධීව තියාගන්නවා කියලා කිව්වොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි අර එක්ස්පෝර්ට්ස් ඉම්පෝර්ටර්ස් ලගේ අපි හැමෝම ඉස්සලා කියලා දෙනවා මේ 1994 ඉඳලා 2016 වෙනකම්ම රිපැට්‍රියේෂන් කියන අවශ්‍යතාවය නීතියක් විදිහට රූල් නීතියක් විදිහට තිබුණේ නැහැ මේ රටේ. එතකොට අපනයනකරුවෙට තමන්ගේ අපනයන වලින් යම්කිසි කොටසක් විදේශ ආයෝජනයක් සඳහා තියා ගන්න ඕන. ඒක නීතියෙන් තහනම් කරලා තිබුණේ නැහැ. නීත්‍යානුකූලව එහෙම තියාගෙන අවස්ථාවක් තිබුණා මේ 2016 වෙනකම්. ඒතකොට රිපැට්‍රියේෂන් රික්වයර්මන්ට් එක මුලින්ම ගෙනාවේ 2016 දී. ඊට පස්සේ සරෙන්ඩර් රික්වයර්මන්ට් එක කියන එක තමයි ගිය අවුරුද්දේ ගෙනාවේ ආර්ථික මේ විදේශ වුණ අර්බුදය නිසා. ඒතකොට ඊට කලින් එහෙම නීත්‍යානුකූලව තියාගත්ත කෙනෙක්ට නීතියෙන් පිට ඒක නීති කාරණෝයනේ. නමුත් නීතියෙන් අර අන්ඩර්ිනොසින් මිස්සොන්සින් කියන එක ඒක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. ඒකට වෙනම හොයාගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාල ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා කවුද ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ අඩුවෙන් කියන එක හොයාගන්න එක මේ අපේ රේගුවේ බලතලයක් තමයි යනවා තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ 20යි 25 විතර වෙනකොට උද්දමන ප්‍රක්ෂේපණය සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරක් විතර වගේ කියලාද ඔබතුමා විශ්වාස කරන ප්‍රොජෙක්ෂන් එක? අර ප්‍රොජෙක්ෂන් එක අපි වෙන්නලා තියෙන්නේ ඒකේ පෙන්න විදිහට අර අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් තිබ්බනේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දීර්ඝ අපේ උද්දමන ඉලක්කය තියෙන්නේ 4.6 මට්ටමේ අපි වක්කීම් තියෙන මේ මට්ටමේ පවත්වාගෙන. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දීර්ඝකාලීනව 4.6 මට්ටමේ උද්දමනේ පවත්වාගෙන යන දිගටම ස්ථාවර විදිහට. ඒතර මේ දැන් තියෙන වැඩි උද්දමනය මේ මට්ටමට එයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේක තියෙන විදිහට මේ වසර අවසන් වෙනකොට. ඒතර එතනදී අපි හිතනවා මේක ස්ථාවරව දිගට තියාගන්න පුළුවන් කියලා. අධිපතිතුමා ඔබතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරා ඉස්සලා IMF මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන. දැන් අර චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් ලබා දීලා තියෙන ලිපිය අපි අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ මූල්‍යකරණ සහතිකයේද ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ සහතිකයේ සහ ඊළඟට අනිකුත් ජපානයේ සහ පැරිස් සමාජයේ මූල්‍යකරණ සහතිකයක් ලැබිලා අපිට මේ මුදල විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලැබිලා ලබා ගන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් යයිද කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මහ ජනතාවට තාමත් තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකොට පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි මුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක හේතු වුණේ සැප්තැම්බර් 1 වෙනකොට ජාත්‍යන්තර මුල්ලනුවත් එක්ක එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා අවසන් වුණා. ඊට පස්සේ අපි හිතුවේ මේ ක්‍රියාවලිය මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත සියලුම දීපාර්ශික අයගේ සහතිකය ලැබිලා දෙසැම්බර් මාසයේ පුළුවන්. ඒක නමුත් යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රමාදයක් වුණා. ඒක හේතු නිසා. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ඉන්දියාව දැනට පැහැදිලිවම දෙකක් දීලා ඉවරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි අපි තියෙන්නේ චීනය සහ පැරිස් ක්ලබ්. මේ දෙකෙන් හැකි ඉක්මනින් ඒ ගැන ලබා ගැනීම. ඉතින් පහුගිය කාලේ වෙච්ච සාකච්ඡා අනුව මට කියන්න පුළුවන් ඒ සාකච්ඡාවල සෑහෙන ප්‍රගතියක් තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකි ඉක්මනින් ඒ අවශ්‍ය කරන ආකාරයට සහතිකය ලබා දෙයි කියලා. පැරිස් ක්ලබ් සහ චීන දෙකෙන්. ඒතර ඒ අනුව ඒ සහතිකය අත් වශයෙන් ලබා දෙන්න ඕන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ඒ පාර්ශ්වකරුවන් අපිට ණය දීපු රටවල් ආයතන මගින් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට. ඒක අපිට දෙන එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට තමයි දෙන්න ඕනේ. අරගොල්ලෝ තමයි ඒක ලබා ගන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ. ඒකට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් දැනට ඒ ක්‍රියාදාමය ඉතා වේගින් සිදුවමින් පවතිනවා. අපි හිතනවා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට හැකි වෙයි කියලා ඉතාම ඉක්මනින් මේක ඒ අනිත් පාර්ශ්වකරුවන් දෙගෙනගෙන සහතිකයේ අවශ්‍ය ආකාරයට ලබා ගන්න. එහෙම ලබා ගත්තොත් උපරිම සති 4ක් ඇතුළත මුල්‍ය අරමුදලට ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තියෙනවා ඇතුලේ ඩොකියුමන්ට්ස් රෙගුලේට් කරන්න, අපි අස්සම් කරන්න, ෆයිනලයිස් කරන්න ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ඒකට යම් කිසි කාලයක් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ කාර්යය ඇතුළත තමයි පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. ලබන මාසෙත් පුළුවන් වෙන්න ඒ කියන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ හැම එකම හරියටම කියන්න බැරි මොකද ඒක ඒ දෙගොල්ල අතර වෙන සාකච්ඡාව සහ ප්‍රතිඵල අනුව තමයි අවසාන දිනේ තීරණය වෙන්නේ. අධිපතිතුමා මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙට මට උත්තරයක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ප්‍රශ්නේ? උපයන විට බද්දේ දැන් ක්‍රියාත්මකයිනේ. ඒකට මේ වෙනකොට දැන් ආපහු ඒකට වෙන බදු සංශෝධනයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒක තමයි මම කිව්වේ ඒක අධිකාරිය බලය තියෙන බණ්ඩාගාරයට සහ මුදල් ඇමතුමාට සහ පාර්ලිමේන්තුවනේ. ඒක ගැන මහ බැංකුවට ඒ ගැන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි.
අපි සම්බන්ධ නැහැ වැඩේට. Governor, when we came to the press conference, we saw some of your staff were wearing black, protesting against the tax. You are also wearing black. Yeah, I'm also black. Are you also black? We have no restriction. Anyone can wear any color. So we are very kind of liberal. That's not an issue. නැත්නම් අඳගෙන පාට ගන්න අපේ මහ බැංකුවේ එහෙම නීතියක් නැහැ. කැමති කෙනෙක්ට කැමති පාටක් අඳගෙන බලන්න මම දැන් කළු පාට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒක ගැන තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර මෙතුමා කිව්වේ මේ මම දන්නේ නැහැ ඒක බදු ගැන විරෝධයක්ලු තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ මහ බැංකුවේ සේවකයන් විශේෂයෙන් දැනුම් ගත්ත අය දන්නවා මේ දැන් මම කිව්ව විදිහට බදු ගැන විරෝධයක් නම් මේ මහ බැංකුවට කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක කරන්න ඕන අර වෙනත් අධිකාරියට මම හිතන්නේ එහෙම දන්නේ නැහැ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමුණත් ඒක අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඕන පාටක් අඳගෙන පුළුවන් ඕන රටේ තියෙන නීති අනුව වෘත්ති සමිති ක්‍රියාමාර්ග විරෝධතා පවත්වන්න පුළුවන්. ඒවට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මහ බැංකුවට. අධිපතිතුමා අර non cash benefits ඒ හැම දෙයකටම බදු ඒ කියන්නේ මේක මේ රජයේ තමයි මේකේ බල අධිකාරිය තියෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට නෙවෙයි. නමුත් මහ බැංකුව IMF එක මුදල් අමාත්‍යාංශය ඔක්කොම එකතු වෙලා යන ක්‍රියාවලියක් දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ බදු වැඩි කිරීමේදී අර මුදල්මය වශයෙන් නොවන දීමනා සඳහා බදු වැටුනහම අර පඩියෙන් ඒක අඩු වුණාම මේක දරන්න අපහසුයි කියලා බොහෝ නිලධාරීන්ගෙන් මේ යෝජනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම මම දැකලා තියෙනවා අර සමහර වෘත්තීය සමිතිත් එළියේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට ඔක් කියලා තියෙනවා. අපේ ඇතුළේ වෘත්තීය සමිතියක කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒකට අත් වශයෙන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඒක මේ වෙලාවේ පොදු වශයෙන් මට කියන්න තියෙන මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනකොට විශේෂයෙන් මේ යම්කිසි වේදනාකාරී ක්‍රමවේදයක් තුලින් තමයි මේ ගොඩ එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ පේන් එකේ වේදනාව කවුරු විසින් මොන ආකාරයකට දරාගත යුතුද කියන එක රටේ පුරවැසියන් වශයෙන් සහ මහ බැංකු සේවකයන් සහ රටේ අනිකුත් සියලුම පුරවැසියන්ගේ වගකීමක්. ඒකේ වැදගත් වෙන්නේ මේ පේන් එක මොන මට්ටමකටද කවුද මොනතරම් දුරට ෂෙයා කරනවද කියන එක. අපි බැලුවොත් උද්දමනේ වැඩි වෙච්ච නිසා ආදායම් නැති දුප්පත්ම ජනතාවට තමයි වැඩිම මේකේ බලපෑම තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර දාතන උල්ලන්ද කියලා තියෙන්නේ. ඒ අයට විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ අඩුම ආදායම් ලබන දුප්පත් අයට සෝෂල් සේෆ්ටි net එක යටතේ යම්කිසි ආධාරයක් දෙන්න ඕන කියන එක. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගන්න පළවෙනි කාර්යය. දෙවෙනි කාර්යය ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් රටේ යම්කිසි බදු එකතු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. බදු එකතු කිරීම හැමෝම යම්කිසි ආකාරයක බදු කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ දායකත්වය තමන්ගේ ආදායමේ හැටියට. එහෙනම් දායක වෙනකොට හැමෝටම ඒකේ යම්කිසි ආකාරයක මේ තමන්ගේ ආදායමේ අඩුවීමක් කරන බදු වැඩුණාම තමන්ගේ ආදායම අඩු වෙනවනේ. ඉතින් ඒක කොතරම් දුරට කවුද දරාගන්නේ මොනතරම් දුරට දරා ගන්නවද කියන එක බදු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බලන ක්‍රමවේදයක් මුදල අමාත්‍යාංශය බණ්ඩාගර මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්කම බලවෙන්නේ නැත්නම් ඔක දාන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඒක සමස්ත ඒ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න තියෙන තමයි ඉතින් බදු ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවටද මේ ඔය කියන විදිහට අර එලවන්සස් දෙන්නේ මොනවටද අඩු කරන්නේ මොනවටද කියන කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් සලකා බලලා ඒකේ නැලීම අනුව කියලා මම හිතන්නේ. ඒ ගැන ඊට වඩා දෙයක් කියන්න අමාරුයි මහ බැංකුව වශයෙන් මට. අධිපතිතුමා ඊයේ බැංකු වෘත්තීය සමිති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළා ඇතැම් පුද්ගලයින්ගේ බැංකුව ගිණුම් මේ බදු කපා මේ අයිකිරීමත් සමගම අහිරා තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද නිවාස ණය, රත වාහන ණය, ඒ වාදිය සියල්ල කැපිලා ගියාට පස්සේ අහිරා තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ සිදුවීම හරහා බැංකු ක්‍රමයට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් එහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි කියලා තියෙන බැංකු වලට පිටිසලක් කියලා තියෙනවා. දැන් යම්කිසි ආකාරයක යයිකොප්පමන් නෙවෙයි. දැන් අපි පුලයන්පාත වැඩි නිසා සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ ණයගීමේ හැකියාව පුලයන්පාත වැඩි වීම නිසා සහ ව්‍යාපාර අඩු වීම නිසා වෙලා තියෙනවානේ. ඒතර ඒ හැම අයගෙම Tamanගේ ගෙවීමේ හැකියාව අනුව යම්කිසි ණයක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. සහනය ඉදිරියේදී ආය කර ගැනීමට හැකි නම් මේ සහනය ලබා දීලා බැංකු ක්‍රමයක් ආරක්ෂා කරන්න කියන අපි කියලා දෙන Tamanගේ ඒ පාරිභෝගිකයාගේ හැකියාවත් අනුව බලලා. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම කියනවා මේ මෙතෙන්දීත් අපිට බැංකු වලට කියන්න තියෙන්නේ එහෙම තියනවා ඒ බලලෙ වෙලා යම්කිසි සහනයක් ඒගොල්ලන්ට දීලා මේක ඉදිරියේදී
යම් කිසි කාලයකදී ආකර ගැනීමට දෙන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. Can we have an update on the banking system, what is happening there, and also are there any contingency plans in case domestic debt restructuring is done to exclude the banks or recapitalize the banks or give some forbearance or anything like that? What is the plan? I don't think it's too early to talk about the domestic debt restructuring and any treatment because we have not come to that stage yet. But we are basically looking at the each bank by one potential risks that they could face going forward in terms of the rising NPLs and the interest rates impact, exchange rate impact, and that there is going to be any pressure stress on the capital liquidity. That's why we have introduced several schemes first to address support liquidity if there is any need in the short term. That we have introduced several schemes, and going forward, that's why one of the exercises we are doing asset quality review for us to understand the kind of stress if banks are going to face in the future, and then based on the assessment we can basically work with the bank and come out with recommendation how to deal with that situation. I think won't add anything. අධිපතිතුමා මේ දැන් මෙහෙම තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක යම් ප්‍රමාණයක රේට්ස් අඩු කිරීමක් આવොත් කොයිම මොහොතක හරි ඔබතුමා මේ මහ බැංකුවෙන් කරොත් ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ අර ඉම්පෝර්ට්ස් මේ දැනට තියෙන මේ බෑන් එක අඩු කරනවාද එහෙම අඩු කරොත් යම් ගැටලුවක් ඇති වෙයිද නැවත වතාවක් අර තිබ්බ වගේ තත්ත්වයක් ඉම්පෝර්ට්ස් වල ඒක මම හිතන්නේ දැනටම ගොඩක් දේවල් අඩු කරලා මට හිතෙන විදිහට අපි අර මුලින්ම ඒකත් විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඉම්පෝර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අපි මේ මුරු තත්ත්වය බලලා මහ බැංකුවෙන් නිර්දේශයක් කරා ඉම්පෝර්ට්ස් අඩු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. තියෙන විදේශ විනිමය හිගිය නිසා. එතකොට ඒ අනුව ඒ වෙලාවේ ඒක ලොකු දෝවක් වුණා යම් කිසි ආකාරයකට විදේශ විනිමය ටික කළමනාකරණය කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍ය නොවුණු දේවල් යම් කිසි සීමාවක් වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැවිදි සමාජ ගැටුම් නිසා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ දැන් අයින් කරලා තියෙන්නේ මම කීකද අයිටම්ස් තියෙනවා තාම අර මුලින් 3000 ගණක් අයිටම්ස් වල තිබිච්ච රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක අයින් කරලා දැන් තියෙන 700 ගණක් විතරයි මම දන්නේ මේ කියන විදිහට. ඒතකොට ඒ ප්‍රමාණය වුණත් මම හිතන්නේ ක්‍රමානුකූලව රටේ ආර්ථිකය විදේශ විනිමය ලැබීම ටිකක් වැඩි වෙනකොට අපිට ක්‍රමානුකූලව ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් සමහර ආනයන භාණ්ඩ යම් කර්මාන්තවලට දැනට අවශ්‍ය නොවුනත් ඉදිරියට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික යථාර්ථයටපත් වෙනකොට ඒ ගැන තියෙන අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනකොට අපි ක්‍රමානුකූලව මත අපි නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක මට මතකයි සිමලා පිටිය මතුමා කිව්වා ඒ ගැන ප්‍රකාශයක් කරගුත් ඒ ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරනවා කියලා. ඒ අනුව විදේශ විනිමය අවైలබිලිටි එක අනුව ටික ටික ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා ඉදිරියේදී. නැකේද 8යි කියලා ගිය අවුරුද්දේ ආර්ථික වර්ධනය ඍණ 8යි කියලා අපේක්ෂා කරනවා කියලා දැන් මේ අවුරුද්දේ පුරවකථනය කොහොමද 2023 පුරවකථනය මේ අවුරුද්ද අත්වශයෙන්ම තාම පුරවකථනයක් කරන්නට තරම් අවශ්‍ය අර මේ certain කියන්නේ සමහර uncertain factors තාමත් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් මේ අවුරුද්දේ වර්ධනය කියන එක කියන බලපාන්නේ අපිට කොතරම් ඉක්මනට විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන් මුලාර මුදලේ සානිත්‍ය ලැබෙනවද ලැබෙන තියෙන කාලය අනුව. එතකොට ඒක ලැබුණාම යම් කිසි ආකාරයක ආර්ථිකයේ මේ තියෙන අර රිකවරි එක නැවත වරක් සාමාන්‍යතාවයටපත් වීම ඉක්මන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි දැනට එහෙම පුරවකථනයක් කරන්නේ නැත්තේ. මොකද එහෙම කරනවා අපිට ඒක උපකල්පන කරන්න වෙනවනේ. අපි හිතුවොත් මෙන්න මේ මාර්තු මාසෙ මේක අයින් වෙනවා. එතන ඉඳලා මිත්‍ර විදේශ විනිමය ලැබෙනවා. එතකොට ඉම්පෝර්ට්ස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අනුව තමයි යම් කිසි ආකාරයක විද්‍යානුකූලව ප්‍රතිපූරකණයක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවම ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච තත්ත්වයේ අර සැප්තැම්බර් මාසේ ජාත්‍යන්තර මුදලේ ඒ කරපු අර මැක්‍රෝ අවුට්ලුක් එකේ විදිහට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පුරවකථනය තිබුණේ මේ අවුරුද්දේ නෙගටිව් 3 නේ. මේ අවුරුද්දේ 103කින් සංකෝචන වෙනවා කියලා තමයි ඒ වෙලාවේ තිබිච්ච පුරවකථනය තිබුණේ. මට නම් හිතෙන්නේ මට සාමාන්‍ය හිතන විදිහ දැන් තියෙන කරුණු දැක්කහම එච්චර සංකෝචන එකක් නැහැ කියලා මේ අවුරුද්දේ. මොකද අපි හිතුවට වැඩිය
දැන් ඒ වෙලාවේ පුරකථන කරපු වෙලාවේ මේ අවුරුද්දේ තිබුණේ 8.7කින් සංකෝචනය වුණා කියලා 2022. නමුත් අපි බලනකොට පේන්නේ ඒක ඊට වඩා අඩු වෙයි මේ 2022කටත්. ඊට අමතරව ඒ වෙලාවේ උපකරණ කරේ උද්දමනීය ජාතන මුලාරම් උපකරණ තිබ්බේ 70ක් වෙනකන් අඩු වෙන 70කට තියෙ කියලා වර්ෂ 7 වෙනකොට නමුත් ඒ 57කින් ඉවර වුණේ. ඒ වගේ අර බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා යම්කිසි වැඩි ඉහළ මට්ටමකට තමයි අවසන් වුණේ මේ ඇක්චුවල් සිටුේෂන් එක 2022. මේ අවුරුද්දෙත් අපිට පුළුවන් වුණොත් ඉක්මනින් මේක අන්ලොක් කරන්න IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් ආය හදන්නේ ඒ -3 කියන එකට වැඩිය වඩා යහපත් මට්ටමකින් අවසන් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒකෙන් ගොඩක් සාධක පවතිනවා ඒකට. ඒ අනුව තමයි අපි හිතන්නේ ඒක උපරිමය අවම තමයි මම හිතන්නේ -3 කියලා ගිය අවුරුද්ද ඒ කරපු එස්ටිමේට් එක IMF එක මගේ නැත්නම් මම දැකලා අනිත් ඒවත් ලෝක බැංකුවේ අර මේ යම්කිසි පුරකථන තියෙනවා. ඉතින් අපි යම්කිසි ස්ථාවර තත්ත්වයට ආවට පස්සේ අපි ඒක නිවැරදි ආකාරයට කරන්න පුළුවන් වෙන මම හිතන්නේ. පොඩි පහදලි කරගෙනීමක් තියෙනවා චූටි එකක් ගැන නෙමෙයි මේ අර rates වලට උඩින් තියෙනවා මේ however the board was also view of the that the anticipated further කියන මේකේ මොකද්ද මේකේ මේ තේරුම මේ මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් අපි දැක්ක විදිහට භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ලොකු yield curve එකේ downward shift එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒක නිසා අපි හිතන්නේ දැන් ඔය debt restructuring concerns එහෙම පොඩ්ඩක් ease වෙනකොට අපි treasury bills auctions වල දැන් අපි market එකෙන් full subscriptions ගන්නවා. එතකොට ඒ demand එකත් වැඩි නිසා මේ අපිට ඒ risk premium එකේ පොඩි downward shift එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙලක් තියෙනවා දැන්ට. දැන් එහෙම වෙනකොට sentiment එකක් එන්න පුළුවන් monetary conditions ease වෙනවා නේද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් yield structure එක අඩු වෙනවා, rate structure එක අඩු වෙනවා. එතකොට monetary conditions ease වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා concern එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියන්නේ දැන් අපි ওই projected inflation path එක තියෙන්නේ අපි assume කරලා තියෙනවා some tightness එකක් monetary conditions වල. ඒ නිසා ඒ monetary conditions වල significant easing එකක් එන්න විදියක් නැහැ කියන assumption එකේ අපි ඉන්නේ. එහෙම આવොත් තමයි අපිට action ගන්න වෙන්නේ inflationary ඔය expectation එක realize කරගන්න නම් අපි actions ගන්නවා කියන assumption එකේ තමයි view එක තමයි තියෙන්නේ. Thank you. බොහොම ස්තුතියි අපි එළියේ refreshment